ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ತರಕಾರಿ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು ಎರಡಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ದೇ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಇದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಮೂಲಂಗಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೂದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬ ನೀರು ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ವಾಸನೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೂಲಂಗಿ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ದೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನವಿಲುಕೋಸು, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಅದು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸೀಸನಲ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. To make Bisibelabath, the ingredients: basically only if you have beans and carrot you can do this recipe. Otherwise all these are additional vegetables which you can add as well. Beans, carrot, potato, hyacinth bean, capsicum, this is chow chow, tomato optional if you use, and capsicum is seasonal, so you can use if you have. Hyacinth bean as well, avrekai which we call, it is also seasonal. In season you can add, otherwise you can skip this. This is German turnip or knoll. It is better not to add radish or pumpkin. We don't add onion, it is optional. If you want you can add anything that smells. Such vegetables better not be added, otherwise it will have a predominant smell into Bisibelabath. She measures in this glass for 4 people tur dal. This takes little more than normal tur dal. She has measured 1 cup of tur dal, and she is going to cook tur dal and hyacinth bean together first. ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೆಸಲ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 3 to 4 ವಿಸಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 3-4 ಸತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಳೆ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ತೂರ್ ದಾಲ್, hyacinth bean, little turmeric and little oil she is added, and she will let this cook. For a spoon, keep a large spoon and then close the plate half. If this is closed completely, this can spill over. ಸೌಟ್ ಏನಾರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆನ ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತೂರ್ ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್. ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ 1 glass of rice. Meanwhile you can wash this rice and soak it in water so that it will cook sooner when added to the dal. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಕಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೆನೆಸಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ. ಇದೊಂದು 20-25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಬೇಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ on the stove and cooking for around 25 minutes now. Since we added hyacinth bean, it takes little longer than tur dal to cook. If it is only tur dal, it would have cooked by now, much earlier than now. And that is the consistency which she was checking. She is going to press and check so that it will be shown if it has cooked or not. Now she is going to add all the vegetables except tomato and capsicum. Tomato being sour will be added later, otherwise
It will not let the cooking happen. Capsicum will be fried and added, otherwise you will have a raw taste and it will. Capsicum fried and added will taste better than cooked in water. This is our preference. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೊನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಯಲ್ಲ. ದೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹುರಿದು ಹಾಕತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹುರಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Here she added the curry leaves as well. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. Keep adding water as and when required. ನೀರು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಹಾಕೋತೀರಿ. This has been boiling away for 10 minutes now and has got cooked, and now she is going to add tomato. ಇದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ. To make the grinded paste, she is going to add bisibele bath powder, of which video will be added in the description. Please note, alternatively you can add 2 spoons of sambar powder and 2 spoons of wangi bath powder, the making of which will be added in description as well. Alternatively, you can use these 2 powders and also grind if you don't want to make bisibele bath powder. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಳಿ ಪುಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೆರಡರದ್ದು ಪುಡಿನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್, ಹದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೈ ಕೊಬ್ಬರ, ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್, ಆಪ್ಷನಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟು ಡ್ರೈ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನುರಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮಿಕ್ಸಿ. ಈಗ ಈ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಖಾರ, ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ರಸ. Now add this grinded masala powder paste with dry copra and then add tamarind juice. After adding the spice or masala powder coconut paste, let it boil for a while and then add tamarind juice. ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗರಿ, ಬೆಲ್ಲ. This takes lot of water, so you can add it accordingly. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬಹುದು. Tamarind pulp that has been soaked and the juice of it without the pulp. Just add the juice. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಈಗಾಗಲೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ರಸ. Now she is going to add the rice that was soaked earlier. ಅಕ್ಕಿ ಆವಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. And this will cook in this water. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Until now, whatever has been done, you can add all these to a cooker, a bigger one, and just close the lid and let it go for 4 to 5 whistles with sufficient amount of water. That is an alternate if you don't have much time. This takes longer time to make. If you are lacking time, then it is better to do in cooker.
ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 4ರಿಂದ 5 ಕೂಗು ಕುಗ್ಸಿ ವಿಸಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲೊಗ್ಗರಣೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್, just add the seasoning on the top, which will be shown later. Cook the rice as long as it takes, depending on the rice you have taken. This is Sona Masuri rice. Basmati will not taste good in this. For us, it has been boiling for last 15 minutes now. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬೇಯೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ. ಫಾರ್ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಕೀಪ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಘೀ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟು ಇಟ್. ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಘೀ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್, 2 or 3 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್. 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಹದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಶಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಟರ್. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ಗುಟ್ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಚನಾ ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ಉರದ್ ದಾಲ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಇಂಗು, ಹಿಂಗ್ और asafoetida, ದೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕರಿ ಲೀಫ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಕುಕ್ಡ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮೇಲೆ